আওলাদে রসুলের পক্ষ থেকে অত্র এলাকাবাসীর প্রতি আবেদন, সব সময় এই মাদ্রাসার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আল্লাহ নবীর ওয়ারিস, এটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কেটা কেটা লক্ষ্য রাখবেন? হাত উঠান। লক্ষ্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ, লক্ষ্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ। হযরত দোয়া করবেন। আপনি হাত নামান না, হাত উঠায় রাখেন, হাত উঠান। এই হাতগুলো আল্লাহ পাক কবুল করবে। হযরত দোয়া করবেন। এই মাদ্রাসার দিকে লক্ষ্য রাখবেন তো ইনশাআল্লাহ। এই হাতগুলো পকেটে ঢোকান, যেমনে বেশি এমনে ভিতরে যা আছে বের করেন, বের করেন, তাড়াতাড়ি করেন, বের করে আবার এরকম নোট করে দেখান। জলদি 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 জলদি, তাড়াতাড়ি রুমালে দিয়ে দেন। এখন ইনশাআল্লাহ অনেক ভাইয়েরা আগে টাকা দিচ্ছেন। हजरत करेंगे औलाद रसूल हजरत सैयद अजहर मदनी दामत बरकातुहू इस इंतजामिया कमेटी की तरफ से। यहाँ एक लड़कियों का मदरसा है, एक लड़के का मदरसा है, दोनों के दौरा हदीस तक तालीम जारी है। इन तमाम दोनों मदरसे के मुदर्रिसीन की तरफ से, तुलबा की तरफ से और इस हलवाघाट के अवामुन्नास की तरफ से हजरत को तहे दिल से शुक्रिया पेश करते हैं कि हजरत ज़हमत फरमा के इस इलाके को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ फरमा है। अल्लाह से हजरत की नेक हयात के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आमद को खैर का फैसला करे और बार बार इस इलाके में आमद के लिए, इस इलाके के लोगों की हिदायत के लिए हजरत की बार बार आमद की तौफीक इनायत करे ইনশাআল্লাহ। এখন হযরত বয়ান করবেন, আমরা মনোযোগ সহকারে শুনব। সংক্ষেপে আমি হযরতের বয়ানের মোটামুটি সার সংক্ষেপ বলে দিব। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. محترم सभापति साहब और तमाम उलमा और असातिज़े किराम, अजीज तलबा और कुर्ब जवार से आए हुए इस हलवा घाट के हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई अता फरमाए, आप सबकी जिंदगी को कामयाब और कामरान फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, आपसे बात करने को बहुत जी चाहता है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मजबूर है
میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی تمام مومن مانش اور تمام مومن عورتیں سب کو ایک ہی حکم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا ذکر کرو اور خوب کرو، جتنا کر سکتے ہو، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کی مالا جپو اور اللہ کو خوب یاد کرو، دل سے، سانس سے، جبہ سے، جسم کے ہر حصے سے اپنے مالک اور اپنے پربھو کو یاد کرتے رہو، اس لیے کہ پربھو کو یاد کرنا، پربھو کا نام لینا، پربھو کے نام کی مالا جپنا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اور سب عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی صفات کو پہچاننے کے لیے اللہ کا ذکر بنیاد ہے، اللہ کا ذکر جان اور روح ہے ہر انسان کی۔ اس لیے ہر مومن مانوش کو قرآن نے حکم دیا کہ اے مومن مانوش، اللہ کا نام لیتے رہو، کتنا لو؟ خوب لو، جتنی طاقت ہے اللہ کے نام لینے میں خرچ کر دو، اپنی عمر کو اللہ کے نام لیتے لیتے گزار دو، ختم کر دو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے کہ جو آدمی ماٹی میں رہ کر کے، زمین پر رہ کر کے اکیلے میں اگر مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کے یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ کو مجمع کے اندر بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے جہاں انسانوں کا، مانوش کا مجمع ہوتا ہے، اللہ فرماتے کہ میں عرش پر بیٹھ کر کے ان سے اچھے لوگوں کے درمیان، نورانی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے میں اس آدمی کو یاد کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کا نام بڑی طاقتور چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے بچانے کی جتنی طاقت رکھتا ہے کوئی دوسرا عمل یا دوسری عبادت طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کے عذاب سے بچانا، جتنا انسان کو اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے کوئی اور عبادت اتنا بچا نہیں سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے جلال سے اگر بچا سکتی ہے کوئی چیز تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو کرو، خوب کرو اللہ کے ذکر کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی اس حمد کو، اللہ کی تصویر کو پڑھتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو۔ کیوں؟ جانتے ہو یہ زبان میں تو بہت ہلکا ہے، ادا کرنے میں، جبہ سے ادا کرنے میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، لیکن جب قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا اور سبحان اللہ و بحمدہ کو رکھا جائے گا تو اتنا بھاری ہوگا کہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ
सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को खूब पढ़ो, इसलिए कि फरमाया कि जो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो वो दूसरों के नजदीक भी महबूब हो जाता है। दुनिया उसको पूजने लगती है, दुनिया उसको हुजूर मानने लगती है। क्यों? ये अल्लाह की तारीफ कर रहा है तो दुनिया वाले अपनी जिह्वा से इसकी तारीफ करने लगते हैं। जो मालिक की तारीफ करेगा दुनिया वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह पढ़ो। और जो भी अल्लाह का जिक्र आपका पीर, आपका शेख अगर बताता है तो उसको करते रहना चाहिए, ताकि इंसान के अंदर के अंदर जो गुनाहों की वजह से जंग आ गया, काला दाग आ गया, धब्बा पड़ गया, स्याही आ गई, वो इंसान का अंतर की कारक और स्याही अगर साफ हो सकती है तो अल्लाह के जिक्र से हो सकती है। अल्लाह का जिक्र इंसान के अंतर को साफ करता है, और अंतर इंसान के पूरे शरीर का बादशाह होता है। जब बादशाह अच्छा होगा तो काम, हाथ भी अच्छा होगा, पांव भी अच्छा होगा, चोट भी अच्छी होगी, कान भी अच्छा होगा और जिह्वा भी अच्छी होगी, क्योंकि अंदर का बादशाह अच्छा हो गया है। इसलिए अल्लाह का जिक्र बहुत ताकतवर चीज है। आज हम आपके सामने अल्लाह के जिक्र की तालीम दे करके आपको जा रहे हैं। हर तालिब इल्म, हर तालिबात और हर जवान, हर बूढ़ा अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के जिक्र को बसाए, अल्लाह का जिक्र करता रहे, अल्लाह का नाम लेता रहे, अल्लाह के नाम की माला जपता रहे। यही जिंदगी का सरमाया है और यही हमारे बुजुर्गों की, उलमा की और हुजूर की ये सारी दावत, कुरान की दावत भी यही है, अल्लाह के नबी की 23 साल जिंदगी की दावत भी यही है कि अपने मालिक को पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने प्रभु को पहचानो और उसकी नाम लेते रहो, ताकि इंसान की जिंदगी के अंदर खुशियां आए, इंसान की जिंदगी के अंदर कामयाबी पैदा हो और अल्लाह से उसका रिश्ता मजबूत हो जाए। अल्लाह के जिक्र से इंसान का, मानुष का रिश्ता प्रभु से मजबूत हो जाता है। इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं है। इसलिए आज के इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह ताला आप सबको खूब अच्छे से रखे और आपकी मोहब्बतों को बाकी और सलामत रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपके यहाँ आएंगे और फिर खूब अल्लाह ने जितना चाहा आपसे हम बात करेंगे, आप हमसे बात कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, आफियत के साथ रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद। हजरत खुतবার পরে আজকের এই মজলিসের সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অত্র এলাকাবাসী, এই দুই মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র সকলকে, হযরতকে এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে আপনাদের আগ্রহ দেখা আমার মন চাইতেছিল অনেক লম্বা কথা বলি, কিন্তু যেহেতু সময় কম, হেলিকপ্টার সময় মতো যেতে হবে, ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বারবার তাকিদ দিচ্ছে তাড়াতাড়ি করে হেলিকপ্টারে ওঠার জন্য। এই জন্য আজকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কথা বলব। হযরত বয়ানের পরে লাস্টে বলছেন যদি জিন্দেগিতে বেঁচে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ আরেকবার দেখা হবে, আরো অনেকবার আপনাদেরকে দেখা হবে। আপনাদের এলাকার সঙ্গে হযরতের দিলের একটা মহব্বত হয়ে গেছে। হযরত বলেন আমার কথা আপনাদেরকে শোনাবো,
আপনাদের দিলের কথাগুলিও শুনবো, লম্বা সময় নিয়ে আসবো। আমরা হযরতের নেক হায়াতের জন্য দোয়া করি। এরপরে হযরত কোরআনে কারীমের একটা আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা ওয়া সাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আসীলা। এই আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, ও ঈমানদারেরা, আল্লাহ পাকের জিকির করো। হযরত লম্বাভাবে বুঝাইছেন যে জিকির হইল ওই ইবাদত, যে ইবাদত আল্লাহ পাকের গুসাকে ঠান্ডা করতে পারে। জিকির হইল ওই ইবাদত, যে ইবাদত আখিরাতে নাজাতের ফয়সালা করতে পারে। হযরত এই জিকিরের মধ্যে বুখারী শরীফের শেষ হাদিসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিকির উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, ওই হাদিসটাও পড়ছেন, পুরো বলছেন, দেখো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এত সুন্দর জিকির আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এটা উচ্চারণ করা অতি সহজ, হর মুসলমান উচ্চারণ করতে পারে। জবান এত হালকা, লেকিন মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী। দেখা যাবে কারো অনেক আমল আছে, আর কারো শুধু সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম পড়ার আমল আছে। দেখা যাবে তার নেক আমলের পাল্লাটা ভারী হয়ে ঝুঁকে গেছে, জান্নাতের ফয়সালা হয়ে গেছে। এজন্য বলেন যে দেখো, আমরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানাইছেন আল্লাহর স্মরণ করা, আল্লাহর জিকির করা। জিকির করলে কি হবে? হযরত সংক্ষেপে বলছেন যে কলব পরিষ্কার হবে। কলবের মধ্যে আমরা গুনাহ করতে 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 যে সমস্ত কালো দাগগুলি পড়েছে, সেই কালো দাগগুলো হযরত বলেন অন্য কোন আমলে স্বচ্ছ হয় না, অন্য কোন আমলে স্বচ্ছ হয় না, একমাত্র জিকির ছাড়া। সাবান সোডায় যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে দেয়, আল্লাহর জিকির এমন কলবের গুনাহের ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। হযরত বলেন যে উঠতে বসতে সকালে বিকালে সমস্ত ছাত্র ভাইয়েরা, আসাতিজায়ে কেরাম, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ছোট ছোট বাচ্চারা, যুবক ভাইয়েরা, যুবতী বোনেরা, মধ্যবয়সীরা, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, সকলেই আমরা যদি জিকির করতে 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 আমাদের জবানকে সিক্ত রাখি। হযরত বলেন আমাদের জবান আল্লাহ পাকের জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া দরকার, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া দরকার, যাতে করে একটা মানুষ দেখলে বুঝে যে এটা আল্লাহ পাকের জিকির করে। এরকম যদি আমরা হয়ে যাই, তাহলে হাসতে হাসতে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে চলে যাব। আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারা আমাদের কলবের মধ্যে উজালা লেগে আসবে। হযরত বলেন আপনার কলব যদি উজালা হয়ে যায়, আলোকিত হয়ে যায়, কলব হইল শরীরের বাদশা। বাদশা যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক, রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড ঠিক। বাদশা যদি গলত হয়ে যায়, যেমন সৌদি আরবের বর্তমান বাদশা, তবলিগ নিষেধ করে দিচ্ছে, ভালো হওয়ার কারণে, খারাপ হওয়ার কারণে। তার হাত পা খারাপ হয়েছে না, তার কলব খারাপ হয়েছে। এই জন্য বলেন বাদশা খারাপ হইলে দেশের সিদ্ধান্ত খারাপ হয়, আইন কানুন খারাপ হয়। বাদশা ভালো হইলে সিদ্ধান্ত ভালো হয়, আইন কানুন ভালো হয়। হযরত বলেন আমার আপনার মনের ভিতরে যে, আমার আপনার শরীরের ভিতরে যে একটা দিল আছে, কলব আছে, এটা যদি ভালো হয়ে যায়, আমার হাত ভালো হয়ে যাবে, আমার জিহ্বা ভালো হয়ে যাবে, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো হয়ে যাবে। তখন সমস্ত কাজ আমার আল্লাহর খুশির কাজ হবে, আল্লাহকে নারাজ করার কাজ হবে না। চোখ ভালো হয়ে যাবে, কান ভালো হয়ে যাবে, জবান ভালো হয়ে যাবে। জবানে তখন সত্য আসবে, মিথ্যা আসবে না। চোখে তখন সওয়াবের জিনিস দেখবো, গুনার জিনিস দেখবো না। কানে সওয়াবের জিনিস শুনবো, গুনার জিনিস শুনবো না। হযরত বলেন এটা একমাত্র জিকরুল্লাহর দ্বারা সম্ভব। হযরত বয়ানের মধ্যে বলছেন আমরা যদি একা একা জিকির করি, আল্লাহ পাক আরশের মধ্যে একা একা আমাদের স্মরণ করেন। হযরত বলছেন আমরা যদি মজলিসের মধ্যে আল্লাহর জিকির করি, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের মজলিস থেকে উত্তম মজলিস, ফেরেশতাদের মজলিসের মধ্যে আমাদের জিকির করে, আমাদের নাম নিয়ে নিয়ে বলে আমার ওই বান্দা আমার জিকির করতে আছে, হে ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী রাখো, আমি আমার এই বান্দাকে মহব্বত এবং রেজামন্দি দিয়ে দিলাম। এই জন্য বলেন অল্প সময় নিয়ে আসছি, আমার এই কথাটাই আল্লাহ পাক আপনাদের যাদেরকে কোন সহি তরিকার আল্লাহওয়ালা লোকের, আল্লাহওয়ালা শেখের হাতে হাত রেখা সবক যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে সেই সবক সদা পালন করা। সবক যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে
যখন সময় পান সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম এই জিকির করা। আল্লাহ পাক হযরত বলেন, আমরা তো বলেছি আমাদেরকে যারা শুনলাম সকলকে মানার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে আবার সাক্ষাৎ হবে, আপনাদেরকে লম্বা সময় কথা বলবো, শুনবো। আল্লাহ পাক আমাদের এই মজলিসকে কবুল করুন, এই মজলিস যারা আয়োজন করেছে তাদেরকে কবুল করুন এবং এই মাদ্রাসাকে কবুল করুন। এই মাদ্রাসার জন্য যারা দান করেছেন, কোরআন নিয়ত করেছেন, হযরতের হাতে টাকা দিয়েছেন, আগে দিয়েছেন, পরে দিয়েছেন, দেওয়ার নিয়ত করেছেন, সকলের জন্য হযরত দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। দরুদ শরীফ পড়েন, হযরত এক্ষুনি দোয়া করে দিবেন। 2 মিনিটের ভিতরে পিছনে ভলান্টিয়ার আছে, যারা পড়ে আসছেন টাকা দিবেন, দিয়ে দিন। গেটের মধ্যে লোক আছে, দিয়ে দিবেন। দরুদ শরীফ পাঠ করে হযরত আমি দোয়া করেंगे। দোয়া করকে একটা কথা শুনে, একটা কথা শুনেন ভাই। এক মিনিট, হযরত দোয়া করবেন। আমরা জিজ্ঞেস করি হযরত যা আসছে আপনারা খুশি কিনা? হযরতের খুশি চান কিনা? না কষ্ট দিতে চান? কষ্ট যদি দিতে না চান তাহলে মজলিস যেমন আছে হযরতের দোয়ার পরে এমন থাকবে। রাজি আছেন? একজনেও হযরতের সঙ্গে মুসাফা করা অথবা ভিড়ভাড় করার চেষ্টা করুন। যদি চেষ্টা করেন তাহলে হযরতের খালি মনে কষ্ট হবে না, ক্ষতি হবে। যদি 10 মিনিট দেরি হয় আমাদের হেলিকপ্টারে পৌঁছতে, তাহলে আমরা আর আজকে ঢাকা যেতে পারবো না। আপনি হাজারো কান্নাকাটি করলেও সময় চলে গেলে হেলিকপ্টার উড়বে না, এখানেই সারা রাত থাকতে হবে। এই জন্য আপনারা হযরতকে শান্তি মতো যাইতে দিতে রাজি আছেন কিনা বলেন? হাতুনা রাজি আছেন? এই যে দিকে হাতুনা রাজি আছেন? তাহলে হযরতের জন্য রাস্তা করেন। হযরত মুসাফা করলে হযরতের কষ্ট হবে, বদদুয়া পাবেন। সামনে খালি রাস্তা করে দিবেন, চেহারা দেখবেন। আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখলে ইবাদতের সওয়াব হয়। কেউ হাত বাড়াবেন না মুসাফা করতে। ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। রাত্রে খুশি এবং কাসেমি সব বয়ান করবেন। ইনশাআল্লাহ দোয়ার পরে আমরা বসে থাকবো, মজলিসের আদব রক্ষার্থে বসে থাকবো এবং হযরতের রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দেব। একজন না, এই মজলিসের সভাপতি, সেক্রেটারি, মাদ্রাসার মুহতামিম, মাদ্রাসার মুহাদ্দিস, শেখুল হাদিস সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি কেউ মুসাফা করবে না। এখন হযরত দোয়া করবেন। الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ان حضرات کی محبتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس کا عمل کرنے والا بنا دے۔ اپنے ذکر کے حلاوت میں سر فرما دے، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا، اے اللہ خوب قبول فرما۔ تمام طلباء و طالبات کو اے اللہ دین کا داعی اور دین کا محافظ بنا دے۔ اے اللہ ہر شخص جہت حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تمام علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے مدد کیا ہے، دان کیا ہے مدرسے کو، ان کے دان کرنے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے ارادے کو قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے بیماروں کو اچھا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
কেউ মুসাফা করবো না, হজরতের রাস্তাটা খুলে দেবো।